understand. We have to pray for what we are saying. Don't use so much of long speech. Okay. So the plan is, the plan is our brother is really sure. I think you know him. Yeah. He will be talking English. He will be talking English briefly. Then I will be talking in the Pashto. Don't let him talk too much because it's a different situation. We don't want people to. No, actually he will be just talking general in terms of nothing related. I was told by family if you can talk about the importance of community, connecting with respect, that's it. Nothing personal. Yeah. Nothing. I knew that. Brother, this life is not easy. We don't know what Allah has in store for us. We don't know. I'm 100% agree. We know what I Allah really has liked in it store when for you us. said it over there. I really liked it. We need to educate people. We don't know what Allah has in store for us yet. Yes. We are going through a journey. We are musafir, we are going. True. And only Allah knows what is in our path for us. So you said, all of them this is a head of human being. I really forgot to say thank you to the benefit of Okay, before we make the dua, I want to apologize to you all because we have two janazas today. I'm very sorry that we take along with the first janaza to bury. So I'm very sorry about that. I know it's very cold. And I'm sorry again that we take so long, but what can we do? May Allah bless everyone for the patience, inshallah.
May Allah bless you, brothers, too. May Allah Ta'ala reward you for your services. And Is this the grave? yes, that's a great. Please don't step on it. That's Jazakallah. a great. And before the Imam make dua, we pray that Allah subhanahu wa ta'ala bless our brother. May Allah grant him Jannat al-Firdaus. May Allah subhanahu wa ta'ala give him his book of good deeds in his right hand. May Allah subhanahu wa ta'ala make his grave a beautiful place for him, inshaAllah. May Allah grant patience to his family. And Allah subhanahu wa ta'ala said, do you believe that you are left alone and you'll not be tested? Surely I will test you. Allah subhanahu wa ta'ala telling us that he will test us. And he will test us in loss of life and wealth and your children. And even your property, everything Allah will test us in. For Allah subhanahu wa ta'ala has power over everything. So we are musafir, we are traveling through this world. And one day our travel will come just like our brother. Just like our brother, his journey has come to an end. And all of us' journey will end one day. We wouldn't live here forever. No matter how we died or what case is it, don't care. We will die. Allah subhanahu wa ta'ala will take us from this world. And we will leave it and we will go. And only thing take with us is our good deeds. Whatever we do in this world, help each other. Be kind to each other. Give somebody a smile. Speak a nice word with them. Open the door for someone to pass. Help someone in different ways. That's a part of charity. So let us do our best to do good deeds before we leave this world. And may Allah bless our brother again. May Allah forgive him. And may Allah grant him the highest place in Jannah. Imam, you got to cover them. Bismillahirrahmanirrahim. And like the brother just mentioned, to add to what he said, just a few minutes and then we move on. This is the beginning of the end. This is a very important stage that our uncle, that our brother is now going to have to go through. And like he said, the only thing that works now is the good deeds that we did in this world. Every other investment that a person has made, irrespective of how big his home may have been, irrespective of how much money a person has in his bank account, how many children he or she leaves behind, the good that we did in this world, how much we earned Allah's pleasure in this world, how much we worship Allah subhanahu wa ta'ala in this world, how pleased Allah becomes with us in this world, how much we live our life according to Allah's commandments, according to the ways of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's that stuff that helps us here. Whether a person used to wear clothes that were worth thousands of dollars, they used to live in a house that was worth millions of dollars, millions. He could live on bridle path. You can live anywhere you like. You could drive the fanciest of cars. You could have the greatest of clout. The moment a person leaves this world, whether it's that person or a person who has nothing to his or her name, a person owns absolutely nothing, a person had nobody to be his heir and leave behind. But if that person leaves this life in a manner pleasing to Allah, his stay or her stay in the grave is a far more blissful and delightful one than anybody else. That's what we want when we leave this world. We've been to many janaiz, we've been to many the burial rites and processes and everything. We've seen it so much. This place that we come to called the graveyard is a very silent place with a very loud message. Every one of us here, no matter how close we think we are to Allah, there's definitely space in our life for improvement. Every one of us from now does everything that we do in this world that's going to help us when we go there. That's it. Whether it's an investment in this world for you, for your kids, for your grandkids, for crying out loud. If it's not going to help me when I go in my grave, I don't need it. I know this is a very bold statement. This is something maybe far-fetched for a lot of us, but wallahi, this is what we prepare for. We live for this exact moment in time. The moment the last one of us here, the dearest of his brothers or his children or anybody that he leaves behind, the last one of us walks away from here, he's all by his lonesome. There's nobody that's going to help him. There's nobody that's going to be with him. There's nobody that's going to aid and assist him. What's going to come to rescue then? It's the good deeds that we did. It's the good deeds that we invested to. It's the connection with Allah that we established in this world. It's the
the love for the masjid, for the house of Allah that we had in this world, the kindness for our parents that we had in this world. It's Allah and anything related to Allah that's going to help us here. Remember this, no matter what you're running after in this world now, wallahi, it will not rescue you or be of any avail to any of us when we leave this world and when we go 6 feet under the ground, as every one of us has seen and some of us have even made videos of. This is a lesson to take home with us tonight. If I'm doing anything in my life that no Allah is going to be displeased with, I don't need it. Dust your hands as you dusted your hands after throwing the mitti inside of the ground now. Dust your hands from every disbelieving act or from every disobedient act, from any evil and vice, and just turn to Allah. Just turn to Allah. That's what Allah orders us to do. It's not something we have an option of doing. When I've got the time, I pray. When I've got the time, I'm going to visit Allah's house. This is something we live for. This is what we believe. I'm sorry, the tone of my message might be a little too harsh. This is what we live for. Allah is we breathe His air, we eat His food, we walk on His earth, and then we disobey Him. That's not how it works with Allah. May Allah give us the understanding and make it easy for us that when we leave this world, we're ready. Because, oh boy, the interrogation inside of the grave is a real one. And if you haven't read about it, go home and YouTube some video on what happens inside of the grave. And then go to sleep tonight thinking, when I wake up tomorrow, I'm definitely going to change my life. Because I've partied for too long. I've lived a life of my whims and desires and lusts for way too long. This uncle of ours was a blessed man, is why we have so many blessed faces amongst us. But how many of us are going to be so blessed to have all these blessed faces the day we die? Not a single one of us knows. If you want to live in a manner pleasing to Allah, start living a life that's pleasing to Allah. May Allah give us the understanding. Excuse me. Jazakallah, Jazakallah. د دعا درمخانه کې په د خپل پښتو کې دوه خبرې وکړو. الله سبحانه وتعالى چې د مرحوم یوسف ورور سره شو کې الله تعالی چې جنتونه په نصیب کې موږ معامله د الله کریم سره ده. وای کریم هغه دی الذي يؤتي بدون الاستحقاق. د الله په نامو کې یو نوم دی کریم. کریم هغه ته وایي چې حق ته نه لري مګر دی بیا هم درکړه. نو معامله خو د کریم سره ده. الله تعالی چې پر د باندې کرم وکړي، الله تعالی چې پر د باندې خپل فضل وکړي. موږ د الله څخه د الله انصاف نه غواړو، موږ د الله څخه د الله فضل غواړو. هغه څه دی که نه دی؟ که مو انصاف وغوښتې خو لاړو کار مو خراب شو. موږ د چې هېڅ ډیزرو نه کوو چې موږ د الله څخه موږ یو انصاف وغواړو. موږ وایو خدایه چې موږ په ژبه چې موت مو وبخښه، په خپل کرم مو وبخښه، په خپل فضل. دوې خبرې به زه ژر وکړم. موږ چې دا قبر اجرې ته راسو ټوله یو دعا رسول صلی الله علیه وسلم مخترع شوی ده. السلام علیکم یا اهل القبور. موږ دې ته سلام واچو. بیا چې ورته وایو یغفر الله لنا ولکم. الله چې موږ وبخښي. اول موږ ځان یادوو، بیا چې الله تاسې ټوله وبخښي. بیا موږ رسول صلی الله علیه وسلم چې شوی دی انتم سلفنا ونحن بالاثر. وای تاسې در مخه سولس موږ در پسې یو. داسې نه دي چې موږ نه یو در پسې، موږ په تاسې در پسې یو. نن ستا واري دي، سبا زما واري دي. سبا دی دلته، پرون دی دلته ولاړو، نن دی دلته دی. نن موږ دلته ولاړ یو، سبا به دننه یو. دا خو د الله فیصله ده. کل نفس ذائقة الموت. یو لا نه پاتېږي. او دوهمه خبره ده، اوس چې موږ خاورې وراچولې پر ده باندې، پر موږ هم داسې خلک خاورې اچوي. موږ چې شو ویله د قرآن آیتونه چې منها خلقناکم، وای ما د دغه خاورو څخه ته پیدا کړي وو، وفیها نعیدکم، بېرته مې دا خاورو ته ور دننه نباسم. کله اوس چې موږ خاورې پر وغورځوو. ومنها نخرجکم تارة اخرى، او د دغه خاورې څخه چې بېرته راباسم. ته مړ نه یې چې موږ په دا وایو انتقال، چې دی منتقل سو، ترانسفر سو د دې دنیا څخه. مړ خو چې پلا انسان پیدا سو که کافر یې که مسلمان یې، بیا دی نه مړ کېږي. دی د ابدالآباد دپاره پاته دی، یا په عذاب کې دی یا په رحمت کې. نو الله تعالی چې زموږ ټولو سره د رحمت معامله وکړي. څنګه چې شیخ شعیب وویله، یو دغه ګزارش ټولو ته کوم. زموږ اسلام ډېر ښایسته مذهب دی او ډېر کمپلیټ مذهب دی. زموږ اسلام موږ د هېڅ شي څه نه راګرځي. که انجینرینګ کوې، که ډاکټري کوې، که هر شی کوې. انفیکټ اسلام دا شیان پروموټ کوي. مګر اسلام موږ ته دغه وایي، وایي دغه ورځ مه هېروئ.
وایي دغه ورځ مه هېروئ بس یو آر ګوډ ټو ګو 15 وخته لمونځ دغه ټولو څه اول ځان ته بیا تاسو ټول ته دغه د لمونځ باید چې کمپرومایز وکړو 15 وخته لمونځ او دا د الله حق دی او بیا دي حقوق العباد د بندگانو حق د غیبت څخه خپل ژبه وساتو چې هر څونه امکان لري موږ انسان یو غلطي کوي په قبر کې اول سوال وای د لمانځه په عبادت کې کیږي او په حقوق العباد کې چې د خلکو حق دی اول د غیبت څخه نو بس دغه ټول څه گزارش دی موږ انسانان یو غلطیان یو راسه کیږي توبه حدیث مبارک راغلی دی التائب من الذنب کمن لا ذنب له هغه سړی چې د ګناهو څخه توبه وکړي دا صدیق له ګناه چې کړی لا نه دا حدیث مبارک او آیت به چې شوي فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات هغه سړی چې د ګناهو څخه توبه وکړي دا صدیق چې د ټوله ګناوي خدای په شو کارو کې ور تبدیل کړي ګر سره ایکسچینج کې په ګډ ډیډز کې نو پلیز حسن بصری رحمت الله علیه وایي عجیب خبره ده اوس ته ویل یو لاود میسج دی ګرته موږ چپ ولاړیو مګر یو لاود میسج دی هغه دغه دی چې عبدالهادي خالد عبدالرحمن ته هم دوام ته یې نو دی څه وایي حسن بصری رحمت الله علیه وایي دا ستا زړه نه دی وایي دا سخت سیګای وخت هغه وخت یدفنون موتاهم ولا یعتبرون چې خپل مړي تشه خیې یوازې دی نه چې مور دا موږ چیرې راوته یو مرحوم شخص کې موږ په کمیونټي کې وایي مړي تشه خیې مګر ته لیسن نه اخې ته عبرت نه اخې نو دغه ځای د عبرت کې پلیز که دلته هم عبرت نه واخلو نو چیرې به واخلو ستاسو ټولو ګزارش ته اول ځان ته بیا تاسو ټولو ته چې د خدای په بارګاه کې توبه وکړو څنګه چې شیخ ویل چې په خاص ویږي پر هغه باندې توبه استغفار خدای ما ټول وبخښي دوهم د کمیونټي الله تعالی جی وزن ورکړي زاولا کرور ته هارون رور ته د ټولو ورونو ته ټولینه ته چې ماشاءالله په دونه لږ وخت کې د فامیل سره ودرېدله الله تعالی جی وزیر ورته او ټولو ته د زړه صبر ورکړي زور غواړي بیخي زور غواړي الله جی د زړه صبر ورکړي او الله جی د ټولینې ته د ټولو ته یو وزن ورکړي چې دا ټوله یو ځای سره ودرېدله وای چې د غم د یو چا سره شیر کې د غم در باندې لږیږي خوشحالي چې د یو چا سره شیر کې خوشحالي خدای در ډېروي دا یو کامن سنس دی نو دغه یو گزارش دی چې د خدای لوی احسان دی چې اوس موږ دلته ولاړ یو زموږ د کمیونټي خپل علما جي زموږ د کمیونټي خپل خلک جي دغسې نور چې د زموږ کمیونټي نه کې نور زموږ مقصد بل یو نه دی نه نوم غواړو هر څوک نوم غواړي هر څوک سټیټس غواړي خدای جي په دا کې نه راولي موږ داسې سړی نه دی په کار او الحمدلله زموږ د اکثرو نیتونه د هغه جي نو راسي چې د خپل کمیونټي نور سټرونګ کو او د هغه سټرونګ دی د طریقه دغه ده چې هر څونه زموږ تعلق زموږ خپله او زموږ د یوت جنریشن د دې تعلق د مسجد سره سټرونګ سي او خپل ټوله فیسټیولز خپل ټوله ایونټس په خپل مسجد کې کوو په عین ټایم کې خپل بزنسو ته ځو خپل آوټینګ کو خپل ځایو ته ځو مګر دغه زموږ پارټ اف د لایف دی نو ستاسو ټولو څه ګزارش دی چې ګای وخت پر تاسو غږ وسی ان شاء الله د مسجد د خوا د کمیونټي د خوا تاسو یو ریسپانس ورکړي په دې کې ستاسو هم فائدہ ده ستاسو د اولادو هم فائدہ ده او د ستاسو اولادو به ان شاء الله د نوې جنریشن لپاره دی به یو پلیټ فارم ورته تیار کړو او آخري خبره دا ده چې وزیر ور دغه سپربدین ور دی ویلي جی وای که د هر چا هر رقم یو پور یو پیسې یو خبره یې وای دی ریډي جی موږ اویلیبل یو چې تاسو ته هغه پور هغه پیسې هغه ستاسو حصہ هر شی چې ده وای موږ ریډي یو چې تاسو ته درکو نو دا برادر وزیر دی او دغه سپربدین رور دی تاسو ټول مخته دی دغه سي کله د ورور سره ستاسو په حق کې یو شی سوی زه په خبر یم چې ګورتو بخښلې دي خو بیا هم یو گزارش دی چې د خپل زړه سره وبخښي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویل سره ولته مستح یو صحابي وو ولته دی وبخښه خدای به تا وبخښي دا په سوره نور کې د تفسیر دی نو که موږ خپل ورور وبخښو خدای تعالی به موږ وبخښي او د دې لپاره هر څونه ایصال ثواب خصوصا فیملی ممبرز ته ویل کېږي چې هر څونه ایصال ثواب کولی شي یو خو موږ فاتحه لرو هغه هم صحیح ده مګر بیک هوم
د غریبانو مدد کول مسجد دی په هغه کې د په نامه باندې ایصال ثواب وکړو ډېر طریقې دي د شیخ شعیب صاحب زما صدر چا پوښتنه کوي موږ ښه دی چې د چا په سپرویژن کې دا کار وکړي دوهم پرده باندې کلمنځونه باندې دي که پرده باندې روژې باندې دي پرده باندې زکاتونه باندې دي یوازې دی نه هر مرحوم خو برادر یوسف خبرې موږ کو هغه فیملی ممبر صدا گزارش کیږي چې ژر در ژر هر څونه تاسې کولی شوئ هغه حساب یې ولګوئ که یو لمونځونه یو شان دا د ده یو حق دی پر موږ باندې دا د ده یو حق دی زه د ده تقریبا د 20 کالو څخه پېژندی مې سبحان مسجد ته براتلی الله دې شور سره وکړي الله دې جنتونه په نصیب کې ما په سر کې ویل معامله د کریم سره ده د لاس ما ته راکړي انو ما ورته یوسف ډېر دغه ځوان یې داسې په خندا مې ورته ول دا ته چې ځان دې داسې ژر واچوئ نو ډېر مبارک سړی و زه به انشاءالله خصوصي دعاوې ورته وکړم چې یو څوک پیژني خصوصي دعاوې ورته کوي تاسو ټول ته هم د دعاو ګزارش دی چې هر څونه قرآن هر څونه ذکر پسې کولی شئ چې اوس کورو ته ځئ لا نیت وکړئ تار شئ چې وایو دغه ثوابونه چې مرحوم ته ورسېږي دا بله خوره چې شخص ول او دغسې ټوله مرحومي چې د دنیا څخه ولاړه الله دې ټول ته ثوابونه ور ورسوي بله خبره خو نشته وزیر بس چې دغه ټولو مخلوق ته یو دعا وکړي چې الله تعالی دې دوی ته نور هم دغه هغه ورتفیق ورکړي چې د مسلمان په حق کې لکه موږ ستاسې ودرېده ټولو سره دغه امین امین خدای تاسو ته د زړه صبر درکړي الله دې وزرونه درکړي تاسې مشریت الله دې ستاسې غم دوی ته نور کړي الله تعالی دې ستاسې سایه د دې د سرو سره الله تعالی دې هر مسلمان هر قدم چې راخصي هر قدم چې خدای دې نیکی په تعالی کې ورولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر له وارحمه وروحه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وادخله في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم حاسبه حسابا يسيرا. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. آمين يا رب العالمين برحمتك. الله دې ټولو ته وزونه ورکړي د راتګ. الله امين کې پوهیږي. الله امين. والله که زیاولک تیر پاتې به اوس کوم ورځ سیده ټول مستریح رقم ستاسو ته اسانه. ما خپل زیاولک رور ته دا ویله اوس خو په بل ویکند چې دی یو هغه آپشن دی. بل آپشن بیا دا دی چې په ویک ډیز کې اوس عشاء لمونځ په سبحان کې پر 9 بجې دی. که تاسو په ویک ډیز کې هم راتللی سو بجې دی ضرورت اوس ورته لري نه. اوس که موږ در ویکند پر انتظار وکړو زه نه وایم چې هغه حرام دی، ولې بعض خلک چې لیرې اوسېږي په جوبو باندې، نو تاسو چې هر څنګه فیصله وکړئ. زما مشوره د هغه ده چې سبا او بل سبا یې په ویک ډیز کې افټر عشاء صلات په سبحان مسجد کې دس مې سجیشن یو هغه شی و مولوي صاحب مننه د ماښام د ماخستن د لمانځه نه بعد یو شی ده چې موږ اکثره د خپلوان سي موږ تاسو کمیونټي خلک سي برلینټن کې هاملټن کې یا لرې اوسېږي نو میخیل صاحب لږ به هغو ته لږ مشکل وي که نو نور خو هېڅ خبره نه ده. هغه ویکند سي نو بیا لږ ځانونه رسولی سي هغه د 2 بجو شاوخوا، خو بیا به موږ تاسې مشوره کوو که مولوي صاحب سره به په هغه بالکل او صحیح بیا به اعلان چیر او اعلان به تیر کو دغه صحیح دی. اعلان به تیر کو اتیک خدای کو او درغو چې فاتحه کې ټول څه گزارش دی چې هر څونه قرآن ذکر پسې ویلی شي ان شاء الله. کور ودان ټول راته الله تعالی هر قدم دې په هغه کې چې دې کې په قدر ودی